जय श्री सत्यनारायण स्वामी जय पंचमहंत ओडिशार पंचसखा पंचमहंत मध्य बलराम दास महंत बलराम दास विषय केमिति बाली रथरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को अटकई देते से विषय आम आलोचना करते से बलराम दास विषय आउ कि मो बाबा को पचारि बोली मनस्थ कर बाबा प्रणाम। से बलराम दास रचित जो लक्ष्मीपुर पुराण ग्रामे ग्रामे पूरे पूरे ताहा प्रचलित होउछि एवं से लक्ष्मी पुराण महालक्ष्मी पुराण मध्य बलराम दास कौन एमती लिखिछन्ति जहाँद्वारा कि माँ मैंने भाव विहल होती सहित हृदय पद पदावली एमती भाव बसा बांधी जे से माने से बलराम दास लेखा लक्ष्मी पुराण द्वारा बहुत आनंदित बलराम दास लक्ष्मी पुराण में जहाँ उल्लेख कर स्वयं महाप्रभु एवं भाई बलराम से माने 12 वर्ष धरे अनाहार रे बुली लक्ष्मी छड़ा है तेणु ए विषय बाबा टे बुझे कहते। जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। बलराम दास जो लिखिछन्ति महालक्ष्मी पुराण आज पूरे पूरे जो प्रचलित होउछि बहुत शिक्षणीय जिनिस अच्छी। आगे प्रथम जिते माँ लक्ष्मी की जी डाकती ब्राह्मण चंडाल ठारू से समस्त गृह को जापर कि जेहेतु सी चंडाणी एमती आप्यायित करते जे से बाध्य होकर घर को प्रवेश करते तेणु जदि से स्थान को प्रवेश करते एक जानिले किए ना स्वयं बड़ भाई महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा करती बाटर एकादशी व्रत मध्य पड़े बाट मंगलवार पड़े तापर से माने पहुँच जाती आसिक कर्मविधि पाखे श्रीमंदिर पाखे सेठी से गला बेलू जो रूप थाए से रूप आसला न था गला ब्रह्म रूप था किंतु आसला प्रकृत रूप भक्त मान देखी जाता जे आमको तुम कम भावना तेणु से सुनाभेश हमें हाथ गोड़ सब लगी थाए प्रकृत रूप से दर्शन करने बहु भक्त पुणी शोष कर तेणु से कहती मुझे ब्रह्म रूप जाइली कौटी की ना जन्मवेदी की किंतु कर्मवेदी की आसला मो रूप चेंज है जमी ब्रह्म मातृगर्भ रही बाहर जो तार रूपरेखा सब हो जाए सी सेमती जो कर्मवेदी की आसती सी रूपरेखा देखा देता मो रूपटा प्रकृत ये से मंदिर को जाती माँ के सागे झगड़ा झाटीर समाधान कर गोटे शिक्षा चिंता करा जाऊ जदि घर भितर आम बहुटी बाहर कुआड़े जाइए तार जदि बड़ भाई के देखी जदि सान भाई के आकट कर कौन कहे आज बहुटी कौन बुलूला बजार में तेणु ताकू मना कर से न जाऊ ये तो से कथा जदि आज आम पल्ली कि गाँव में कथा उठुची सांगे सांगे से बहु मध्य उत्तर दौर भाई की कहीदि जे मो कथार मुंड पुरातु ना एति किंतु से बलराम दास जो ये कार्य करुले जो बलराम दास जो लिखिं तार शिक्षण जिन कौन अच्छी भाई जानी जे मो स्त्री भूल कम करनी महालक्ष्मी भक्त घर को जाइए किंतु से आपत्ति अभियोग करना जदि मो भाई निर्देश देते मो भाई मनकर गोटे जज सी यदि निर्देश देते तार तुम ये बड़ देवल रहीपर ना तेणुक ये लोक को शिक्षा दि जाऊँगी आउ निज परिवार को बदलवाई गोटे शिक्षा दि जाऊँगी से जिते माँ चली जाती से ये समस्ते कहते कौन
ନା ଉପାସ ଭୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନାହାର, ମାନେ ଅଘରରେ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ସବୁ ବିଘ୍ନ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି କେହି ଗୁରୁଜନ କିଛି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ରୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ରୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତମ ଦିଅର ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର, ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେବେ ନା ଏମିତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ। ଆଉ ଯୋଉଆକୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ତାପରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଉଠେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଏବେ ସିନା କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଘରଟି ଥିଲା, ଚାଳ ଘରଟି ଥିଲା, ସେ ତା 3 ଦିନ ଆଗରୁ କି 4 ଦିନ ଆଗରୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋବର ଏଥିରେ ଲିପୁଥିଲେ। ତାର ସିଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବଳରାମ ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈଙ୍କର ଯେମିତି ଏତେ ମହାନ, ତାଙ୍କ ଗୋବରରେ ଆଗେ ଲିପା ପୋଛା ହବ, ପରିଷ୍କାର ହେଲା। ଏବେ ତ ମା ମାନଙ୍କର ହାତରେ ଆଉ ଗୋବର ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ଗାଈ ତ ନାହିଁ, ଗୋବର ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତା ଯୋଉ କୋଠା ଘର ଯେତେବେଳେ ହେଲା କେହି ଆଉ ଗୋବର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୂଜାଟି କରିବ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀଆଚଣ୍ଡାଳୀ କରିଛି, ତମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋବର ଦିହରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଘର ଦ୍ୱାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ନା ଗାଈଟି ରଖିଲେ ଗୋବରଟି ହବ, ତାକୁ ଲିପା ପୋଛା କରିବା। ତାପରେ ଛେନା ଠାରୁ କଦଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେକ ଜିନିଷ ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଯାହା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗାଈଙ୍କର ଅଂଶ ଜିନିଷ ତାର ଲାଗୁଛି। ଯାହାକୁ ମା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। 60 ଫୁଟ ରନ୍ଧନ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଘିଅ ଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗାଈର, ତେଣୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଗାଈ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛି କି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ କୋଉଠି କଂସେଇଖାନ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ଏ ଗାଈକି ଆମେ ପୋଷି ପାରିବାନି, ନେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଈକି ଯେମିତି ଦେଇ ଦେଉଛେ, ଆମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛେ, ତେଣୁ ବାପା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଜରା ନିବାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, କି କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ହଉ କି ଜଙ୍ଗଲ ହଉ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଗାଈଠାରୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ବାହାରିବ, ଆମେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉଭୟ ହିଁ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ କରୁଥିବେ, ସେ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ମାରୁଥିବେ, ତେଣୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଏ, ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଈକି ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଛେ, ଯେ ଆଗେ ଯେମିତି ଗୋ ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ନିହାତି ଗାଈ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆମେ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଗାଈ ରଖିଲେ ଗୋବର ଆମର ହାତରେ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନହୁନେ କି କିଛି ଉର୍ବସ ହଉନେ। ଯଦି ଗାଈ ଝାଡ଼ା ଆମେ ପଛନ୍ତେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଉଠେଇଲା ଉର୍ବସ ହୁଅନ୍ତେ, ଯଦି ଗୁହାଳଟା ପହଁରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଣ୍ଟାରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ରହନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କର, ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଭଳିଆ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ନ ମାଗିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁକିଛି ଦାନ କରିବି। କାରଣ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଘର ପରିଷ୍କାର ଥିଲେ ଯେମିତି ଗାଈ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଘର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ବିଚ୍ଛଳିତ ହେଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଠି କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏଇ ଘର। କାହିଁକିନା ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଥିଲା, ଶାଶୁମାନେ କହନ୍ତି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଥିଲା କି ଆମ ଅମଳରେ ଆମେ ଆମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଆଉ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ମାଣବସାଟି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡାଥଣ୍ଡି ହେଉଛି ଯେ ତୁ ତୋର ଯଦି କରୁଛୁ କର, ମୁଁ କରିପାରିବି ନା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି କାହିଁକି ନା ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଧିରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଜଣେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ, ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେଇ ପିନ୍ଧିବ, ଘରେ ଦିନକ ଆଗରୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ, ଚିତା ସବୁ ଝୁଟି ପକେଇବ, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ
ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଝୋଟି ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଝୋଟିରେ ମୋ ମା ସତରେ ଆସିବ କି? ଯେମିତି ଚଣ୍ଡାଳମଣି ଭାବିଥିଲେ ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଭାବିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ମନର ଫୁଲ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ତିଆରି କରିବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେମାନେ ଶିଖେଇଲେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋର ସମସ୍ତେ ପିଲା, ଯେ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି। ତେଣୁ ମୋତେ ମାନେ ଅଟକାଅ ନା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଅଟକାଅ ନା, ଦଣ୍ଡ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦିଅ ନା। କାହିଁକି? ଯାହା କହୁଛ କବାଟ ଦେଇକି କୁହ। ଯେମିତି ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଘରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ଘର ଭିତରେ ସମାଧାନ କର, ଆଉ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ସମାଧାନ କର, ଆଉ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ଗାଁ ଭିନ୍ନ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଯଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ ସେ ସାରା ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇକି କହିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲ ତେଣୁକରି ଜଗତ ଜାଣିଲା। ତେଣୁକରି କେହି କାହା ମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି ତଡ଼ି ଦେଇକି କବାଟ ଦିଅ ନା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ନିନ୍ଦା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂଟି ତାର ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହିଟା ବୋଧେ ଆଗେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ରହୁନି। ଏବେ ନୋବେଲ ବହି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇସବୁ ବହିଟା ଆଉ ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ସବୁ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ହଉ ଭାଗବତ ହଉ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଗେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଗେ ବାକ୍ସରେ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ତ ଶାଶୁଙ୍କର ଜିନିଷ କି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ସେ ଚନ୍ଦନ ପିଢ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ କହିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବୋହୁଟି ସଣ୍ଠଣା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଉଣ୍ଡାଳି ପକାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଥାଏ। କହନ୍ତି ମୋ ବୋହୁଟି ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତା ଘରେ ହୁଏ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ତେଣୁ ତା ଶାଶୁ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଉପହାର, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବଳରାମ ଦାସ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପରିଚୟଟା ମଝେ ମଝେ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିଥିଲେ କି ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା ବଳରାମ କେମିତି ଅଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ବଳରାମ ଦାସ ହସିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଥିଲେ ଦିନେ ମୋ ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଉପରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବେନି। କାହିଁକି? ସେଟା ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ସଂସାର ବାଟରେ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମା ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ତମ ଦେହକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେହ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭକ୍ତ କେମିତିଆ, ମୋ ପୁଅ କେମିତିଆ। ସେଦିନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେଇ ରହିଛି। କୋଉଠି କିଏ କରୁ ନ କରୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପୀଠରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ହେଇପାରୁଛି, ଗୃହ ମାନଙ୍କରେ କାହିଁକି ହବନି? ତେଣୁ ମା ମାନେ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରିବାକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସବୁ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଏମାନେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, କେମିତି ବୁଡ଼େଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଏସି ଫେସି ରୁମ୍। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋବରଟା ହାତରେ ଲାଗିଲେ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ହାତଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ଶରୀରଟା ପବିତ୍ର ହବ। ଏମିତି ଗୋବର ଧିରେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚାକୃତ୍ୟ ନ ଖାଇବା ପବିତ୍ର ହବାନି, ପଞ୍ଚାମୃତ ନ ଛିଞ୍ଚା ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋବର ପାଣି ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଜଣେ ମାନେ ତା ମନ ବୁଝିବନି ଯେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କି ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଛି, ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ନିହାତି ଗୋବର ପାଣି ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମା କହିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ 12 ବର୍ଷ ଅନାହାର ଥିଲେ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 7 ବାର ଆସୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ସେଇ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ସେ ଅନାହାରୀ, ସିଏ ଯଦି ସବୁ ଖାଇବେ ତମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ, ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଖାଉନଥିଲେ? ଖାଉଥିଲେ।
ଯେମିତି ବାଲିରଥକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାଠରଥ ଛାଡ଼ି ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଖାଇକିରି ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ବୁଲିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ? ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ଯାହା ଖାଇବେ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଖାଇବେ, ସେଥିରୁ କିଞ୍ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ଆଘ୍ରାଣ। ଯଦି ରୋଷେଇ ଜଣେ କରେ, ସେ ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖାଇପାରେ ନା, ଦେଖିଲେ ତା ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକୁଳରେ ଯଦି ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଛାଁ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ନହେଲେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଦୌଡ଼ିଲେ କେମିତି, ଏତେ ବାଟ ଗଲେ କେମିତି? ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ବେଶୀ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନା ମନ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁକିଛି ସେଇ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସେବକ ପଢ଼ିଆରି ସବୁ ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଷ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଦୃଷ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେ କରନ୍ତି। କେମିତି ନିଜେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ରୋଷ ଘରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ 60 ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇପାରିବେ? ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା କି ଆମ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ଭାଇ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ବାନ୍ଧିଲେ ଘର ଆଉ ଭାଗ ଭାଗ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯାହା ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଯିଏ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଟା ହିଁ, କି ଯଦି କାହାର 5 ପାଳି କରୁଛନ୍ତି କି 2 ପାଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, କି ବଳରାମ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ସିରାଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କିଛି ଅଭୟବର ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରକୃତରେ ପଦ ପଦରେ କ'ଣ ଛନ୍ଦିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କେବେ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ହେଉଛି ଅକାଟ୍ୟ ବାଣୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ସେ ବହି ଆଉ ଗୀତା ଏତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନଦେଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ସେ ମା ଯାଇକରି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼େଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନିଜେ ପଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ମନଟାକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ରାଗ ହିଂସା ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, କିଛି ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା, ପଞ୍ଚସାଙ୍ଗର କୃପା ବର୍ଷା, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷା ଖାଲି ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହିଁ ହେଇଯାଉ। ଯେମିତି ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେମିତି ସେଠି କଳି ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ କଳି ହେଉଛି, ତାର ଯେମିତି ସମାଧାନ ସିଏ କରିଥିଲେ, ଇଏ ସମାଧାନ ସବୁଦିନ ହେଇଯାଉ, ଏତେ ଦିନ ନ ଯାଉ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପ୍ରସାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।